نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ہمیشہ ہر جگہ پہ عقاب بننے کی تلقین کی ہے، ایگل جیسا ایٹیٹیوڈ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو پڑھ لیں یا کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کو سن لیں، ایون پاکستان ایئر فورس کا جو موٹیو ہے وہ بھی ایگل انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایگل میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ جب بھی کسی انسان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے تو اپنے اندر عقاب والا ایٹیٹیوڈ رکھو، اپنے اندر ایگل والا ایٹیٹیوڈ رکھو، ایسی کون سی چیز ہے ایگل میں، ایسی کون سی خصوصیات ہیں؟ اور یقین جانیے جب میں نے ایگل کو ڈیپلی اسٹڈی کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ فطرت اور قدرت انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ برڈز کنگڈم کو لیڈ کرنے والا ایسا پرندہ کہ جس میں 5 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ویسے تو بہت سی خصوصیات کا حامل ہے یہ پرندہ، لیکن انسان کے سبق لینے کے لیے اس میں 5 ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ان 5 خصوصیات پر عمل کرے، ان 5 خصوصیات کو فالو کرے تو وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے کہ عقاب ہمیشہ اکیلا اڑتا ہے۔ عقاب کبھی بھی پرندوں کے جھرمٹ میں نہیں اڑتا، اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اکیلے چلنا سیکھیں۔ وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جس میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن اس کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کو اکیلے چلنا آ جائے، جس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہو، جو لوگوں پہ انحصار نہ کرے۔ کیونکہ لوگ آپ کا وین نہیں سمجھتے، لوگ آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایک بات بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ ان لوگوں سے دور ہو جائیں جو مایوس اور نا امید لوگ ہیں۔ نا امید اور مایوس لوگوں کو اپنا دوست مت بنائیں، ان کے ساتھ چلنا ختم کر دیں، اکیلے چلنا سیکھیں۔ عقاب کی وہ دوسری خصوصیت جس کی وجہ سے عقاب کا ایٹیٹیوڈ فالو کرنے کو کہا جاتا ہے، بہت اہم ہے۔ عقاب ہمیشہ چیلنجز کو ویلکم کرتا ہے، چیلنجز سے بھاگتا نہیں ہے۔ آپ اگر عقاب کی زندگی پڑھیں، آپ شاہین کو پڑھیں، تو یہ چیلنجز کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی چیلنجز سے بھاگتا نہیں ہے۔ اس کا فوکس، اس کا شوق اور اس کی انرجی، ہمیشہ یہ تینوں چیزیں ہر طوفان کو ویلکم کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ اگر طوفانوں سے ڈر گئے، آپ اگر کرٹیسزم سے ڈر گئے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کے خواب سنیں گے اور لوگ آپ کو کہیں گے اچھا تم نے یہ کرنا ہے۔ وہ آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا، اگر آپ ڈٹرمن رہے، اگر آپ نے عقابوں کی طرح اپنے رستے میں آنے والے طوفانوں کو ویلکم کیا، تو یاد رکھیے گا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آج جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کل ان کے لیے آپ مثال بن جائیں گے۔ تیسری اور بہت اہم خصوصیت، عقاب کے پاس ویژن ہوتا ہے۔ اور میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا کہ عقاب جب بہت زیادہ اونچائی سے اپنے ہدف کو دیکھتا ہے کہ جہاں پہ اس نے جھپٹنا ہوتا ہے، جہاں پہ اس نے شکار کرنا ہوتا ہے، تو وہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے صرف اور صرف سارے کا سارا فوکس اپنے اس شکار پہ رکھتے ہوئے 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اپنے نشانے کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے نشانے کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ یاد رکھیے گا، آپ کی کمن ستاروں پہ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے کچھ سوچ لیا، ایک دفعہ اگر آپ نے کچھ کرنے کا تہیہ کر لیا،
तो फिर उससे पीछे हटने का नहीं है, फिर आगे बढ़ने का है। लोग कहते हैं आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे जहां तक रास्ता नजर आ रहा है वहां तक तो जाओ, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद दिखाई देने लगे। चौथी खसूसियत, उकाब में एक खसूसियत ये भी पाई जाती है कि बाकी परिंदों की तरह वो मरे हुए और कमज़ोर जानवरों का शिकार नहीं करता। वो अपना शिकार हमेशा ताकतवर और तंदुरुस्त व तवाना जानवर को बनाता है। इसका मतलब ये है कि ख्वाब बड़े बड़े देखें, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखें, छोटे छोटे ख्वाबों से निकल आएं और अपने उन बड़े बड़े ख्वाबों का तयन करें, उनका पीछा करें और उनको अचीव करें। और ऐसा कैसे होगा? ऐसा सिर्फ उस सूरत में होगा कि जब आप अपने पास्ट फेलियर्स को भुलाकर आगे की सोचेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने अपने माजी में नहीं रहना, आपने अपने माजी से निकलना है। अगर माजी में कहीं पे आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, जो हर एक को करना पड़ता है, तो उस फेलियर के साथ अटके नहीं रहना, बल्कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। माजी की कामयाबियों को याद रखते हुए माजी के फेलियर्स को बुला के आगे चलना ही कामयाब ज़िंदगी की अलामत है। और जो लोग माजी में फंसे रहते हैं, ना उम्मीदी का शिकार हो जाते हैं, और ना उम्मीदी को कबीरा गुनाह नहीं बल्कि कुफ्र कहा गया है। जो लोग ना उम्मीद होते हैं, अल्लाह तबारिक व तआला भी उनसे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने ना उम्मीदी को कुफ्र कहा है। तो ना उम्मीदी कहाँ से जन्म लेती है? जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हैं। और याद रखिए, जो इंसान कहता है ना कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, तो उसके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि असल मसला ये नहीं है कि वो फेल नहीं हुआ, असल मसला ये है उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि वो कहा जाता है सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो अपने माजी को भुलाकर अपने अंदर उकाबी रूह पैदा करना। उकाब की पांचवी खसूसियत बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। हम अक्सर देखते हैं माएँ अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं, लेकिन उकाब जो मादा ईगल होती है, जो फीमेल ईगल होती है, वो जब देखती है कि उसके बच्चे अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, उनके थोड़े थोड़े पर निकल आए हैं, तो वो क्या करती है? उनका कंफर्ट जोन ख़त्म कर देती है। उनके घोंसले में जो आराम की तहें लगी हुई होती हैं, उसको वो ख़त्म कर देती है ताकि वो बेचैन हो जाएं। और जब उसके बच्चे बेचैन हो जाते हैं, तो फिर वो घोंसलों को छोड़ के फ़िज़ाओं को अपना मरकज़ बना लेते हैं और उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। वो गिरते हैं, वो फिर संभलते हैं, वो फिर गिरते हैं, वो फिर संभलते हैं, और एक दिन उनको पलटना भी आ जाता है और अपने शिकार को झपटना भी आ जाता है। देखें, एक फीमेल ईगल जैसे अपने बच्चों का कंफर्ट जोन ख़त्म करती है, तो उसके बच्चे उड़ना सीखते हैं। हमें यहाँ से ये सबक लेना है कि वी हैव टू लीव अवर कंफर्ट जोन। मैंने कंफर्ट जोन पे पहले भी डिफरेंट सेशंस किए। कंफर्ट जोन जब तक हम अपना ख़त्म नहीं करेंगे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरी एक महीने की अर्निंग है 10 लाख रुपए, 1 मिलियन, और मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाने की कभी सोच ही नहीं रखूँगा। जब मैं 1 करोड़ कमाने की सोचूंगा नहीं, तो मैं 1 करोड़ कमाऊंगा कैसे? मुझे अपना कंफर्ट जोन ख़त्म करना है, और जब तक ये कंफर्ट जोन ख़त्म नहीं होता, इंसान कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। वी हैव टू लीव अवर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने अंदर ये 5 तब्दीलियां ले आएँ, ये 5 खसूसियात जो उकाब की आज बताई हैं आपको, ये अपने अंदर डेवलप कर लें, तो यकीन जाने कामयाबी से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। थैंक यू वेरी मच।